السلام علیکم جی، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یہ آج کی ویڈیو میں اپنے کچن میں جتنا بھی میرا کام ہوگا وہ میں کروں گی، تو پلیز آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ جن لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ان کا تو بہت بہت شکریہ۔ اور آج میں کیا بنا رہی ہوں، میں دو جگہ پہ سالن بنا رہی ہوں۔ ایک سالن بنا رہی ہوں آلیو آئل میں، جو کہ یوسف کے لیے ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ سب کے لیے، دوسروں کے لیے، سب جو ہم لوگ ہیں نا ان کے لیے بناؤں گی۔ کہ آلیو آئل بہت کم ڈالتے ہیں، تو ویسے بھی جو مٹی کی ہانڈی ہے نا اس میں بنا رہی ہوں، اور دونوں ہی ایک ہی جگہ پہ نا دونوں سائڈوں پہ میں نے رکھ لی ہے مسالہ۔ مسالہ ایک ہی ٹائم میں بن جائے گا، تو بس اسی کو میں ساتھ ساتھ پروسیس کر رہی ہوں۔ اور کافی حد تک میرا کام جو ہے نا نیچے والا بھی ہو چکا ہے، اور اوپر والا بھی کافی حد تک ہو گیا ہے، اور یہ والا جو شیٹ ہے نا یہ بھی ابھی میں چینج کرنے والی ہوں۔ ابھی یہ کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی پنک والی، تو اس کو بھی چینج کر دوں گی۔ لے کے آئی ہوئی ہوں میں ابھی شیٹ، تو ابھی فی الحال میں نے کہا چلے جتنی دیر تک ساری چیزیں میری ارینج نہیں نہ ہو جاتی اتنی دیر تک یہ پڑی رہے گی، اس کے بعد پھر میں اس کو ہٹا دوں گی۔ اور ابھی ادرک لہسن جو ہے اور سبز مرچ وہ کوٹا ہوا تھا، اور ایک ڈیڑھ چمچ دونوں میں نے ڈال دیا ایکول نہیں، خیر جو ہانڈی میں تھوڑا سا سالن بننا ہے تو اس میں تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے۔ اور یہاں پہ چیزیں میں نے بہت کم رکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ چیزیں نہیں رکھی ہوئی، کیونکہ مجھے خالی خالی جو ہے نا کچن وہی ٹھیک لگتا ہے، کہ اتنا زیادہ خالی خالی ہو، زیادہ چیزوں سے بھرا ہوا جو کچن ہے نا پھر اس کو سمیٹنا بھی کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں میں اب میں نے کیا کیا، ٹماٹر جو کٹے ہوئے تھے دونوں میں نے ڈال دیے۔ اس کے بعد جو مسالہ ہے، یہ نمک مرچ ہلدی اور جو دھنیا پاؤڈر ہوتا ہے وہ میں تھوڑا تھوڑا جتنا ہم لوگ کھاتے ہیں اتنا ہی بس ڈالیں گے، تھوڑا نمک ڈال دیں گے ابھی۔ اور نمک کون سا میں ڈالتی ہوں، یہ والا جو پنک سالٹ ہوتا ہے نا، جو زیادہ آج کل مل رہا ہوتا ہے، ویسے عام سٹوروں میں بھی مل جاتا ہے پنک سالٹ، تو وہ یوز کر رہی ہوں۔ دوسرا والا نمک جو وائٹ والا ہے نا وہ اب کافی دنوں سے میں نے چھوڑا ہوا ہے، تو ابھی میں سارے مسالے جو ہے نا وہ دونوں میں ڈال رہی ہوں، ساتھ ساتھ ہی ڈال رہی ہوں۔ ہلدی ڈال لی ہے، نمک ڈال لی ہے، اور سرخ مرچ اور جو ہے دھنیا پاؤڈر وہ ڈال دوں گی۔ اچھا، اس طرح مشکل نہیں لگتا کہ دونوں سائڈوں پہ اب اگر رکھ لو گے نا تو دونوں ساتھ ساتھ ہلاتے رہو گے، تو اس طرح نا آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا۔ اور یہ میں نے جو سبزی کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ میں ابھی ڈال رہی ہوں اس میں۔ اچھا، جب میں بناتی ہوں نا، لنچ بنا رہی ہوتی یا ڈنر بنا رہی ہوتی تو سب سے پہلے سبزیاں جو ہوتی ہیں نا پہلے ہی میں نیچے کاٹ کے پھر اوپر لے کے آ جاتی ہوں۔ نیچے ہی جیسے ہی میں سبزی لیتی ہوں نا باہر سے لے لیتی ہوں، یہاں سبزی والا آتا ہے گلی میں ہی، تو وہیں سے لے لیتی ہوں، تو اس کے بعد نیچے ہی کاٹ لیتی ہوں نیچے والے کچن میں، تو پھر اوپر آ کے ساری چیزیں ارینج کر کے لے آتی ہوں، تو پھر یہاں بیٹھ کے میں پکا لیتی ہوں۔ پھر اتنا زیادہ جو ہے نا بالکل بھی نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے، تو بس دوسرے میں بھی میں نے ڈال دی ہے سبزی۔ اور یہاں کچن میں تھوڑا بہت میرا کام ہوگا، جو برتن دھونے والا وہ بھی دھو لوں گی، اور شام کی چائے جو ہے 4-5 بجے کا ٹائم ہے، تو اس وقت چائے بھی بنانے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ایک سائڈ پہ جب سالن بن جائے گا تو ساتھ چائے بھی بنا لوں گی۔ یہ ایوننگ کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ فلی بزی جاتا ہے میرا۔
अच्छा, सब्ज़ी मैंने डाल ली है अभी और उसको थोड़ा सा फ्राई होने के लिए रख दिया है, हल्का सा 4-5 मिनट के लिए। तो इधर जो है ना किचन भी मैं साफ़ करना शुरू कर दिया है। मैंने किचन साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ और साथ बर्तन अभी मेरे धोने वाले पड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले जो सालन है उसमें अभी पानी लगाने वाला था, तो मिक्स करके 2-3 मिनट स्टीम मैंने दिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के तो फिर पकाना शुरू कर दूँगी, तो फिर अच्छे से आराम से पक जाएगा। फिर उसके बाद रोटी भी बना लूँगी। तो बस इसी तरह मेरा शाम का टाइम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहता है। और अभी मेरे बर्तन भी धोने वाले पड़े हैं, वो भी साथ धो लूँगी। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ कि मैं अभी रोटी बनानी है, तो जो पोना है वो रख रही थी उसमें, तो मैंने कहा चलें उनको भी रख लेती हूँ। और इधर बर्तन जो है ना धोने वाले वो धोना शुरू कर दिए मैंने। और 2 स्टैंड मैंने लगाए हुए हैं। बर्तन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल ना मैं एक दिमाग में मेरे बात आ रही है कि ये बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा जो रोज़ाना धोने पड़ते हैं ना। अच्छा, एक फार्मूला मैं लगाती हूँ बर्तन कम धोने पड़े। उसके लिए ये क्या करती हूँ कि सारे बर्तन जब धुल जाते हैं ना, देखती हूँ कि ये बर्तन एक्स्ट्रा जो जो निकले हुए हैं ना वो सारे निकाल के उठा के तो फिर मैं जहाँ पे स्टोर करने वाले होते हैं वहाँ रख देती हूँ। लेकिन स्टोर करने वाले में से फिर निकल आते हैं, फिर बच्चे निकाल लेते हैं। जब साफ नहीं कोई बर्तन पड़ा होता है ना तो वो फिर निकाल लेते हैं। इसी वजह से ना मुझे बार बार इसको साफ़ जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बर्तन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं वहाँ से उठा देती हूँ, हटा लेती हूँ कि कम धोने पड़े। तो अच्छा, ये वाला फार्मूला कौन कौन लगाती है ज़रा मुझे आप ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं लगाती तो ये लगा के देखना यार, इससे ना काफ़ी फ़ायदा 2-3 दिन के लिए तो फ़ायदा हो ही जाता है। जितनी देर तक बच्चे दोबारा ना निकाल के लेके आएँ उतनी देर तक फ़ायदा ज़रूर रहता है। क्योंकि जो बर्तन खुद इंसान धोता है ना, इतने ज़्यादा बर्तन फिर उसको धोने पड़ते हैं, तो उसको ही पता होता है कि बर्तन कितने मुश्किल होते हैं धोने। यार हर काम ही करना मुश्किल है, मुझे आटा गूँदना भी बहुत मुश्किल लगता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल आटा और बर्तन 2 चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल लगती हैं। लेकिन इनको धोना, बर्तन भी धोना और आटा भी गूँदना ज़ाहिर सी बात है मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं ही बनाऊँगी। और जो सफाइयाँ वगैरह करनी है ना उसका इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ें ना समेट के रखती हूँ तो इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम उनका नहीं होता है। तो बर्तन बहुत उलझन होती है भाई बर्तन धोने से, लेकिन धोने तो पड़ते हैं ना। अच्छा, दोनों सालन इक्वल जो टाइम है ना उसमें पक जाएगा आराम से। ये आलू मटर का सालन है, ये हमारे लिए बन रहा है। और यूसुफ के लिए कद्दू का सालन बन रहा था, साथ में चिकन भी डाल लिया था। तो अज़ीम जो है हमारा वो नहीं खाता कद्दू और इस तरह का माड़ू वाली ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये वो चीज़ें नहीं खाता, इसीलिए उसके लिए अलग से सालन बनाना पड़ता है। फिर हम लोग मिलके ये वाला खा लेते हैं, तो ये सब वो खा लेते हैं। उनका भी तकरीबन बन ही चुका है। अच्छा, एक ही टाइम में दोनों सालन जब बन जाते हैं बड़ी खुशी होती है जी, जल्दी जल्दी दोनों सालन बन गए। ये नहीं कि एक सालन पहले बनाना था फिर बाद में बनाना, वो टाइम बहुत ज़्यादा फिर लग जाता है। अभी मैं जो है ना गरम मसाला जो है ना ऊपर से डालती हूँ, गरम मसाला दोनों में डाल के तो इनको डन करूँगी। उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाना शुरू कर दूँ। अच्छा, अभी मैं रोटियां बना रही हूँ। रोटियां बनाने के बाद फिर चाय जो है ना वो चाय बनाऊंगी उसके बाद में।
अच्छा 2 3 4 घंटे ना लगातार ही निकल जाते हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ रुका नहीं जाता चूल्हे के सामने, और किचन में बिल्कुल भी नहीं रुका जाता फिर भी, लेकिन काम जो करने वाले होते हैं वो तो करने ही होते हैं। तो इधर दूध जो है वो मैंने रखा हुआ था बॉयल करने के लिए, तो इधर मैंने चाय रख ली थी। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी ना दोनों साइडों से दोनों ही काम हो जाए। तो चाय जो है ना थोड़ी बहुत साथ चलती ही रहती है। जब दूध बॉयल हो रहा होता है ना तो साथ दिल करता है कि चाय भी ताज़ा ताज़ा दूध की बन जाए एक दफ़ा। और दूध जो बलाई हटा के बनाई जाती है ना चाय, वो बिल्कुल अजीब सी लगती है। जो बलाई वाली फुल फैट वाली चाय होती है ना, वो वाली अच्छी लगती है। ताज़ा ताज़ा दूध की बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आज की मेरी वीडियो भी यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।